सारे साथियों के नाल जिस ऑपरेशन लोटस के तहत जिहड़ा ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एजेंडा गा, जिस दे तहत बीजेपी लगातार जिथे जिहड़े सूबे के लोग बीजेपी नूं नकार दिंदे ने कि बीजेपी नूं रद्द कर दिंदे ने कि उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत अपना काम करदी आ। मैं कल भी उदाहरण दी सीगी कि बीजेपी की सत्ता की दुकान जिहड़ी खरीदो फरोख्त की दुकान आ, जिहड़ा सेल परचेज का काम एमएलए की सेल परचेज का काम बीजेपी ने फड़िया होया गा, वो पिछले लंबे अरसे तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जारी सीगा। देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत पहला कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां सूबिਆਂ ने ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ सूबिਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पवित्र लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, बीजेपी ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, सेल परचेज ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ सौदेबाजी करके सत्ता चाहिए। सूबे के लोग नहीं चाहते सीगे, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहते सीगे कि बीजेपी जी वो सत्ता चाहे, बीजेपी राजपाट सौंपया जाए, पर लेकिन बीजेपी ने चोरबोरी के राही, बीजेपी ने अपने पैसे के जोर के उत्ते, बीजेपी ने सीबीआई के जोर के उत्ते, बीजेपी ने ईडी के राही, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के राही ਵੱਖ-ਵੱਖ गैर कानूनी ढंगों के नाल, ਵੱਖ-ਵੱਖ गैर कानूनी तौर तरीकों के नाल लगातार उन्होंने विधान सभावां के अंदर अपनी जोर अजमाइश की और विधायकों तोड़िया, उत्थे सरकारां बनाईयां। ये ऑपरेशन लोटस जिहड़ा बीजेपी का एक अंदरूनी विंग आ, बीजेपी की जिहड़ी स्ट्रैटजी बनाउंदे ने लोग, बीजेपी के चोटी की लीडरशिप, बीजेपी की केंद्र की लीडरशिप ऑपरेशन लोटस के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ चों घुमदी हुई, ਵੱਖ-ਵੱਖ देश के हिस्सों घुमदी हुई, ਜਦੋਂ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर हमला किया, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को तोड़न का यत्न किया, जो लोगों द्वारा भारी बहुमत के नाल, एक प्रचंड बहुमत के नाल अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जी सरकार को जी बहुत बड़े बहुमत के नाल दिल्ली के लोगों ने तीजी बार चुनी सी, उन्होंने डेगण का यत्न किया, तो ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के जाबान सिपाहियों के सामने फेल होया, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोगों के सामने फेल होया। दिल्ली इन्होंने इस काम लई 800 करोड़ रुपये का प्रबंध किया, उत्थे केजरीवाल साहब के सिपाहियों ने बुरी तरह इस ऑपरेशन फेल किया और उसका खुलासा साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने रखा। और उस तो बाद जो ऑपरेशन लोटस दिल्ली च असफल होया, दिल्ली च फेल होया, और उस तो बाद इन्होंने सैकंड राज आम आदमी पार्टी का दूजा राज पंजाब राज जिहदे सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे एक बहुत ही बड़े बहुमत के नाल, मैं समझना कि इतिहासक बहुमत के नाल, हुण तक का सब तो बड़ा इतिहासक बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलिया, उस दे विच भी इन्होंने यत्न किया कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत साडे जिहड़े साथी मेरे नाल विधायक आए ने इन्होंने तोड़न का यत्न किया, अपने दलालां दे राही, अपने मैकेनिज्म के राही, अपनी मशीनरी के राही कदे पैसे की ऑफर की, कदे ईडी का डरा दिता, कदे सीबीआई का डरावा दिता, कदे अपने गुंडियां राही डराया, पर लेकिन ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो पंजाब च भी बुरी तरह फेल होया, पंजाब च भी बुरी तरह नाकाम होया। मैं कल उदाहरण दी सी, अज भी उदाहरण दे रहा गा कि तुहानूं पता गा कि ऑपरेशन लोटस के तहत हुणे हुणे इन्होंने कल शिकार जिहड़ा कीता गा वो गोवा का कीता गा। गोवा दे विच मैं दे दूंगा, गोवा दे विच 11 कांग्रेस के विधायकों के विचों 8 के उत्ते ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो बीजेपी का काम कीता गा, क्योंकि कांग्रेसी ने कांग्रेस पार्टी आ जिहड़ी देश दे विचों खेरू खेरू हो चुकी आ, जिहड़ी देश दे विचों खत्म हो चुकी आ, जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी अगे गोडे टेक दिते ने, बीजेपी के अगे एक बकाऊ माल की तरह कांग्रेसी अपने आप को पेश करते हैं, और जिथे जिथे कांग्रेस पार्टी दी सरकारां नेगियां लगातार उहदे विधायक जिहड़े ने वो बीजेपी की इस खरीदो फरोख्त का हिस्सा बन रहे हैं, इस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बन रहे हैं, उत्थे उत्थे सरकारां जिहड़ियां नेगियां चेंज करके या बहुमत नूं होर बीजेपी के हक में भुगता रही नेगियां। ऑपरेशन जी मैं कल कर जी बीजेपी वाले कल रिप्लाई करते सी, जिन्होंने तुसीं पुछया होना, तुहाडे साथियों ने पुछया होना की कहते सी कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, आम आदमी पार्टी के लीडर झूठ बोलते हैं, वो उदाहरण तुहाडे सामने आके कल ही बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस जिहड़ा गोवा च सफल हो गया, तो 8 जिहड़ा हैगा MLA वो तोड़ लए नेगे। मेरा कहने का भाव बीजेपी नूं देश दे विच
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ, ਚਾਹੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2200-2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੌਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9-12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ